ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. 8 ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ 8 ಭಾಗಗಳಾಗಿ 8 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ he is in turn issue the measurement book to the subdivisional officer AWE to record the measurements which are carried out by the executed by the contractors for the purpose of making payments. So AWE in turn issued the measurements books to an AE or JE of the department. He is the section officer. So ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫೇಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದು, ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಒಂದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ based on the different criteria. We will call it as ordinary measurement book, so standard measurement book, so check measurement book. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ordinary measurement book. The standard measurement book ಅಂತಂದ್ರೆ for the in case of the maintenance of regular periodical maintenance of the yearly maintenance of a, suppose if you take the yearly maintenance of one building, so measurements of that building will not be altered. That measurement, no need to take the measurement of that building for the every year maintenance. So that measurement will be carried forward. So for every year, though it saves time. So therefore that measurements are called standard measurements. So check measurements means the whatever measurements recorded with the section officer, that will be check measured by the senior officers like AWE or executive engineer. So that will be recorded. Once again, that is what you call as check measurement book. So these are all the differentiation between the measurement books. Similarly, e-measurements. Nowadays we have a e-governance. So because of that, then we are not using the hard copy of the measurement book. So we are going through the e-measurement book, e-sheet. So entering the measurements, whatever executed by the contract. So this will be very effective, and also it avoids the mistakes while writing. And also it is very time effective. You can reduce the time of writing the measurement books, measurements in the measurement book, or otherwise writing the specifications. Of course, the specification can be copied from the schedule of rates book so easily. It is connected. Measurement book is connected to the schedule of rates book. That's why it is very effective and time consuming, and also neat. So once you record the measurements in the measurement book, then we have to reflect the quantities in the measurement book, as we discussed. So we are working out only the quantities of the executed items. So whatever quantities executed by the contractor for the item of the work,
that will be entered in the bill form, and the rates of a particular item multiplied by the executed quantity will be the amount. So this is how we are going to calculate the total payment to be made to the contractor for the executed work. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ತರ ಬಿಲ್ಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 3 ತರದ್ದು ಬಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬಿಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ the whole project. To complete the whole project, it requires large sum of money. So the contractor is not afford. ಅವನತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೂಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ 2. ಥರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈ ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ 3. ಫೋರ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ 4. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು, ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಈ ಹಿಂದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಪೇಂಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಉಳಿದಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ನಾವು 5 ಬಿಲ್ ಅಥವಾ 4 ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ, ಇದು 5ನೇ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ will be used for making the payment to the contractor for the final settlement of the project after complete completion of the project. So running account bills are the part payments we are going to do. So stage wise payments we are going to do for the contract after completing the items. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಎಕರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವತ್ತೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಅವನಿಗೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್.
ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಕದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ತರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್. ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕೆಲಸ. So that is what you call a supply of any material, or otherwise for the small works, this type of bill form will be used. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 24, 25 ಈ ತರ, 24, 26 ಈ ತರ ಫಾರನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ bill forms. Now we have to go to a nominal muster roll. Yesterday we discussed regarding the nominal muster roll also, even though we discussed about it, but we have to keenly observe this, what exactly the nominal muster roll. So nominal muster roll ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ AEE ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ದಿ division sub divisional officers, they themselves, they are going to execute some work. ಸೊ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಜನಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾವೇ ತಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ to see that the work is to be carried out. So if the contractor is not comes forward to take up that particular activity, so even though we called for the tender, in that situation, so department will take up the job on its own for the purpose of construction, for making construction. So the department or an engineer will not wait for the contractor. So ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಲೇಬರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮೇಸನ್ ಇದ್ನ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಕೂಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರ, ಸೊ ಪ್ಲಂಬರ್ ಇದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ನ, ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಇದ್ರ, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಬರ್ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, PWD procedure is concerned. We are going to maintain the attendance of the employed laborers employed for the on the daily wage basis. That format is for part 1. Format alli, that whatever format MR form number 21, in that we are using a part 1 for the making attendance. So keeping attendance. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗಳ ಜನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಐದರ್ ಆನ್ ದಿ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ MR ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂತ 3 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅವರ ಹೆಸರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ಜನ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಧಾರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೊ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ 1 to date 30, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ 10 days ಒನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್, ವೇಜಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ದಿ MR ಫಾರಂ 21. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನರೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಜನಗಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ 100 ದಿವಸ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಇದು MR ಫಾರಂ 21 ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ರೆ 800 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 200 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರಂ ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 45 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 250 ರೂಪೀಸ್ ತರ 11,250 ರೂಪೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಲೇಬರ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,250 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ಸುಮ್ನೆ 11,000ಕ್ಕೆ 15,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. 11,000ಕ್ಕೆ 11,000ನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಸೊ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದುಡ್ಡೇ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು, ಲೇಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಷನರೀಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ ತರಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ ದುಡ್ಡು, ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
So if you know the financial aspects, then you can handle all the things, whatever the resources required for the construction, like material, manpower, plant, etc., without knowing the financial track of the financial crisis, or financial, this is what we call expenditure statements, so how we have to get the money, all these things. So handling capacity of the finance in total. So then it is very difficult to handle the project. Therefore, knowledge of accounts is important. Accounts ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಾವೇನ್ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ನ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So therefore, whatever money we are going to spend on daily basis, I'm talking about daily basis, monthly alla, monthly ಒಂದ್ಸರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಬಂತ, ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹಣ ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ಗೆ ಹಣ ಬರ್ಬೋದು, ಹಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ higher charges for the hired equipments. So other than that, there are a lot of activities in the construction. For that also we require finance. So whatever we are going to purchase for the construction, we have to get a bill. So ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 16,80,000, ಟೈಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 8,40,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 25,20,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 7,05,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಟೋಟಲಿ 32 lakhs rupees ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore against the payment we have to get the bill. So without bill we cannot transport this material to the site, work site. ಸೊ ಕೆಲ್ಸದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ, ರಶೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ along with the goods we have to have the bill. Or otherwise cash orders. In some cases, ಈಗ ಲೇಬರ್ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್. ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥವನು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಂದ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್ ಅಥವಾ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಚೆಕ್, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್, ಚೆಕ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಿಷನರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದೇನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಲಾಭ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು 80 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಣ ಪಡೆದಿರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ 20 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. So it depends on the profit. This depends on the strict supervision. It depends on the lot of things like strict supervision. Now site alle ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮಿಷನರೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಲಾಭ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವ ದುಡ್ಡು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಲಾಭದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹಣವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, ನಾನು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ಆ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೆಯುವಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್, we are going to record it, we are going to write it in a book. So with the respective columns. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾತಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಜಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ರ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬಂತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣೆ ಇರುವಂತ ಇದನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್? General ledger is nothing but it's a record of maintaining the financial data of a company or a owner or a single contractor, whatever it may be. So ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಬರೀ ಖರ್ಚೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮಗೇನೇನ್ ಬಂತು, ನಾವೇನೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ನೋದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. That is what you call as financial data. So this is what you call as receipts and payments. The details of the receipts and payments are called financial data of the project. That will be entered in a book. That book is called ledger. That's all. ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಕಿರೋದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಡಕಿರೋದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಲಾಭದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು 24ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಣಕಾಸು ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುವಂತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬುಕ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓನರ್ ಆರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಬರೆಯುವಂತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಸೊ ಹೋಗಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಾ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದನ್ನ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೇ ಬುಕ್. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರೆಯುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಎಲ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಎಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇ ಬುಕ್ we are going to transfer the financial data or the information to the particular head of account like assets, liabilities, stockholders equity, so revenue, expenses, etc. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇ ಬುಕ್ in the numerological order, that will be transferred to the particular head of account. So ledger account ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ like assets, liabilities, stock equity, revenue and expenses. So as per the data we have, financial data we have in the ledger account, that will be transferred to the particular head of account on the daily basis. So we are going to record the financial data on the daily basis. So we have the daily expenditure statement in this. So ಯಾವುದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಏನ್ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಈ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಲೆಡ್ಜರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ledger. So it gives the idea regarding the expenditure, and we are going to transfer the financial data whichever recorded in the ledger, that will be transferred into the ledger account in the particular head of accounts like assets, liabilities, stockholder, revenue, etc. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ in the form of a written record. So it is the written record. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಿಷನ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಿದ್ನ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಉಳಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ
softwares with the help of softwares through the computers. So or otherwise we have to go with the manual method. So we have to write all the financial information with our handwriting only. So ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್. Data which is recorded, whatever expenditure of the profit statement we are going to make on daily basis, that is what you called as a journal. That's all. Journal ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಏನು ಬಾರೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವಾ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ನಮ್ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಅದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಬ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾರದ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಜರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನೋ, ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಆ ಡೈಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬುಕ್, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಅದ್ರ ಜರ್ನಲ್. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಎಲ್ಲ ತರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು, ಮರಳು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 11:15 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮು ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು, ಇಷ್ಟು ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಇಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಥದ್ದು, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇಂಥದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ, ಆ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಮರಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಖಾತೆ, ಆ ಮರಳು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮರಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತನಕ ಮರಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮರಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ABC 3 ಜನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮರಳನ್ನ. ಎ ಕಂಪನಿಯವನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಿ ಗವನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮರಳು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಬಂತಪ್ಪ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ 100 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 20 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು 30 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಬಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆತರ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಈಗ ಮರಳದೇ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಲ್ಲಿದೇ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಮರಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಳದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮರಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿಗೆನೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಪೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುವಾಗ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮರಳಿಗೆನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಬಿರ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, L&T ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಪ್ಪ, L&T ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ L&T ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ
ಸಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮರಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಟು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೀಟು, ಮತ್ತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೀಟು, ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೀಟು, ಈ ತರ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಮರಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಜಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ we have the different head of account in the ledger account. So the data of the different head of accounts, the financial data of the different head of account will be obtained from the ledger day book. So that is how we are going to maintain the ledger. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, write note on ledger account, write note on ledger and ledger account ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಖರ್ಚು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್, ಸೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟಾಕ್. ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಮರಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಆನ್ ದಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಪೇಜ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, 2 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇ ಬುಕ್, ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. This book is an account book in which day's transactions are going to be entered. That is what you called as day book. Day book ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ, ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಅಥವಾ ಈ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದನ್ನ DR ಅಥವಾ ಇದನ್ನ CR ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. DR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ book like this, so we can use the format like this for the everyday activity. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. See this is a debit side, this is credit side. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೋಲಿಯೋ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೋಲಿಯೋ, ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದು. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತಪ್ಪ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಿಷನರೀಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ. ಇದನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದೇನೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಾದ್ರೂ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದೀವ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್, ಮನೆ ಈ ತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಾರಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರು ಆಗ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರು ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಭ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಹೆಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್, ಇದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಏನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ all the financial informations of a project in date wise anta baradre sa in a date wise. But ledger account is nothing but it is a account book. Of the account book means it's a financial data of a particular project or any assets or liabilities, whatever it may be. But we are going to get the financial data of the particular head of account from the ledger, from the day book. So that is what you called as ledger account. Example, so in the ledger account we have the different heads like assets, so liabilities and stock registers, etc. So that will be financial data of the asset will be obtained from the day book or otherwise ledger. So as explained in this chart. Assets, liabilities, stock register, revenue and expenses. So this is what you called as ledger account. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಬರಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಲಭಾಗ, ಎಡಭಾಗವನ್ನ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಟ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಆ ರಶೀತಿ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಮೆಂಟ್ 15 ಬ್ಯಾಗು 20 ಬ್ಯಾಗು, ರಶೀತಿ ನಂಬರ್ ಇಂಥ ರಶೀತಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ರಶೀಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇಂಥ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಟ್, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಡೇ ಬುಕ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಕಾಲಮು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎಡಭಾಗದ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಲಭಾಗದ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೋಲಿಯೋ, ಅಮೌಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೇಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಡೇಟು, ಬಿಲ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ಲೆಡ್ಜರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ details, financial details of the particular head of account like assets, liabilities, ಅಥವಾ assets and liabilities ಅವರು ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಡೇ ಬುಕ್ ಇಂದ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮರಳು ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬದಲು ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಈ ತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ, ಸೊ ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬುಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆನೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್, ಬೇರೆ ಲೆಡ್ಜರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರು, ಇದೇ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದರದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಲಗಳು, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಬುಕ್. ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು, ನಾವೇನೇನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿದೆಯಾ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದೆ, ಏನೇನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಆದಾಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಈಗ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. The project with respect to either we have to present it in the form of a project detail, or otherwise it is a financial track, or otherwise with a resource track allaru hogi, illa financial track allaru hogi. Resource track alli hodre bere, resource track alli hodre namge ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪರೇಟ್, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಪರೇಟ್, ಮಿಷನ್, ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಹಣನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತರ ಬಳಸಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ PWD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. PWD ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಅಥವಾ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ವಾ? ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೆಂಡರ್ ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮರನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲಾನು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ PWD ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು PWD ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತ ಪವರ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರನ AEE ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ AEE ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಣನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಹಣನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ PWA ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, PWD ಅಲ್ಲ, PWD ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ PW ಅವರು ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 1, ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1. This will be incorporated whatever the financial transactions we are going to made in the department PWD organization on the daily basis, that will be recorded in the form number 1 of the PWD accounts. So that this is also having the two sides. ಒಂದು ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಅದು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟು, ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೋಚರ್, VR ಅಂದ್ರೆ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ, ಯಾರು ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮರಳು ತಂದ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು. ಸೊ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ, ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಡೇಟು, ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವ, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಳೇದಿತ್ತು, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ. So therefore, either we are going to make the payment with respect to the cash in the form of a cash or a check, or in the form through the net payment. So ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ UTR ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಅದು ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ PWD ಫಾರ್ಮೆಟ್ 1 ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಡೇಟು, ವೋಚರ್ ನಂಬರ್, ಬಿಲ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಏನು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮರಳ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಂತೋ ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವ, ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದನ್ನ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ PWA ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 folders ಅಥವಾ 2 sides. So each page is divided into 2 parts. One is receipt side and another is a payment side. The pages of the cash books are mission numbered. Each page is mission numbered. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ MBA ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ಕೂಡ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಟೈಮ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆದ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಳೆದ್ನ ನಾಳೆನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೇಟ್ 24 ಇವತ್ತು ಬರೀಬೇಕು, 25 ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಕರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ it gives the idea regarding the financial transactions on the daily basis. So it has 2 pages, though each page is divided into 2 part or otherwise. So the one part, left part and right part, we call it as receipt side and payment side. So receipt side indicates the whatever we are going to receive in the form of article, whatever it may be. The payment side indicates the payment made to the supplier. So in the form of either in the form of a cash or a check or through net banking. So this is about a cash book. So cash book is generally, it's a general ledger. So all cash transactions during this period is recorded daily basis. On the daily basis, we are going to record in this book. So cash book is recorded in a chronological order. So in time of occurrence. So occurrence in time. So chronological order ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ is the cash book is 2 parts. One is debit side and one other is a credit side. ಅಥವಾ receipt side and disbursement side ಅಥವಾ receipt side and payment side ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡು, ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಈ ದಿನದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 types ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇದು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ಒಂದು ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ವೈಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೌಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅವನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಆ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಣನ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಟ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗುವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಅವನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Suppose the sub-divisional officer, a divisional officer, who may be the officer in the office, so in the PWD or any office in that for that matter in the government. So the officer, higher authority or the officer in charge of the particular office has to write the cash book, has to close the cash book on the daily manner or daily basis, and also he should certify that the whatever cash, the physical cash he is having in a cash chest on the in his office, so he has to certify. Either he may have the physical cash or the whatever cash is drawn from the bank for the day-to-day activity in the office, that may be given to the section officers as a temporary advance or imprest, and also that should be indicated in the cash book. Okay, then he has to close the cash book on the everyday basis.